Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Al-Habib Haikal Al-Idrus, Bapak RW kita, Bapak Haji Ishak, Bapak RT Budi, Bapak RT Asep, Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Ustadz Rahmat, alhamdulillah bisa hadir, dan Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, Ustazah, Mbak Mainah, semuanya yang saya hormati. Pada malam hari ini tawakufan sementara taklim guru kita Habib Haikal Al-Idrus di Al-Abror, Taisirul Kholak kitabnya, dan suplemen lainnya, kitab-kitab Fawaidul Mukhtarah dan kitab-kitab lainnya ditawakufkan sementara. Oleh karena itu, momen tawakufan sementara ini ada baca tahlil dzikir doa arwah oleh Bapak Haji Abdul Wahab, kemudian nanti dilanjutkan baca maulid singkat. Nanti setelah baca maulid kita dengarkan hikmah atau mungkin terkait dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita baca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus Kiai Junad bin Guru Ja'al Qamatan bin Dilan Ustaz Ansar Rizqan Harus Bersama Haji Wayan Sultan bin Sultan wa Nirman wa abayina wa ummatina wa lisadina ma ahsana ilaina wa liman awsana bidwa liman asanu dalamna al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الضل تقرف على أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله يا كلام يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد فترضى اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة صاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والبشر والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجاهل المجاهدين في سبيل رب العالمين والملائكة المقربين وصل إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سبط الدرر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. رب صل على محمد يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. رب صل على محمد
وأصلح وسهل ما قد تعوق ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه والواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعالى إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حدث الإحسان صورة كاملة تظهر في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قربا وانوعت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور وأفلح محمد على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة ينظر عند وجهه أمه دانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود
وحضرت ربك لا سيدة مريم وشرد وآسيا والله من الحور العين وقسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتم الله على وجوه وجود هذا المولود فأقبل مصبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
kita dengarkan hikmah bulan Sya'ban dan persiapan Ramadan. Pada guru kita sedekah dulu yang sudah mempersiapkan amal jariah kata mijot. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar, amin, wa sirril asrar wa tiryaqil abiyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Jamaah sekalian yang terhormat, ya, ada guru kita bersama, ada Ustaz Shibli, Ustaz Muhadi, Ustaz Abdul Wahab, ya, rekan kita juga kayak Ustaz Haji Ishaq, ya, juga ada guru saya yang dulu saya masih kecil, Ustaz Kurnia. Ini saya kecil dulu diajarin sama Ustaz Kurnia di musola Al-Jamaah Al-Ikhlas di Tanjak, namanya musola Tanjak namanya. Juga hadirin hadirat sekalian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita pertama ini kita penutupan terima kasih kepada para panitia penyelenggara, ya, yang telah menyelenggarakan pengajian semuanya dari Ustaz Muallim Fikri, dari pengajian saya, dari Ustaz Kiai Ahmad Jailani, dan juga pengajian-pengajian yang lain. Kadang bergantian, ada Ustaz Shibli, ada Ustaz Buhadi, atau siapapun. Ini kita doakan semoga panitia diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, keluarganya menjadi saleh dan salehah dan bermanfaat buat semuanya. Juga kita yang hadir saat ini, insyaallah selama sebulan atau selama pengajian ini kita melewati, kemudian akhir tahun lagi kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf kalau umpama ada keterangan, ada kata-kata yang seandainya kata-kata ini saya menyinggung. Memang kalau dalam pengajian saya lagi baca kitab aja, wah ini harus diterangin nih, harus diterangin, bukannya takut menyinggung orang, takut saya nih auratnya kebuka, ketahuan semua. Waduh, ini kejelekan saya harus omongin nih. Nah, jadi gak bisa berhenti, tetap saya omongin ini segala macam, apapun itu harus disampaikan. Nah, jamaah sekalian, kemarin kita WA dengan Ustaz Muhadi. Insyaallah Ustaz Muhadi diberikan kesehatan juga ya. Ya, Ustaz Jailani juga diberikan kesehatan. Semuanya deh pokoknya semoga diberikan kesehatan. Baik yang hadir, yang tidak hadir, atau kemarin yang hadir sekarang nggak hadir, diberikan kesehatan. Nah, ini kita lagi WA-WAan nih ngomongin apa ya, biasa penutupan. Dan kalau namanya setahun sekali juga lupa kita ngomongin apa ya biasa ya. Kalau bulan Maulid kita tahu.
Nah, kalau di bulan mau menyambut bulan suci Ramadan, makanya orang suka nyebut namanya marhaban. Marhaban ya Ramadan, berkali-kali ada suka bilang rohba. Rohba artinya rohbat. Kalau dalam di bahasa Arab itu kalau antum mau umrah mau apa segala macam, ada namanya mauqif atau ruhbat. Artinya nama rest area. Rest area itu apa? Tempat parkir sementara, ngambilin bahan, yang mau buang air kecil, yang mau ngopi, yang mau beli bekal, habis itu jalan lagi, semangat lagi, itu namanya ruhbah. Makanya marhaban ya Ramadan, selamat datang, karena kita menerima Ramadan itu dengan lapang dada. Artinya apa? Nyambut lagi, semangat lagi, start lagi. Makanya waqafa mauqif. Tawakuf artinya tempat berhenti sementara. Tadi kita bilang itu kayak rest area, kumpulin barang, yang satu lagi yang belum kebeli dibeli, minuman belum beli diminum, kemudian yang belum ke kamar mandi beli. Nah, habis itu jalan lagi, semangat lagi. Makanya ini bukan tawakuf berarti berhenti pengajian, bukan. Namanya berhenti sementara menyambut bulan suci Ramadan, setelah itu start lagi. Karena kita ini mau nggak mau disebutnya murid. Murid apa artinya? Murid kalau dalam bahasa Arab, dulu Ustaz Kurnia ngajarin saya itu, murid diambil dari kata arada yuridu iradatan bahwa muridun. Asal katanya berkeinginan. Orang yang berkeinginan menuju Allah disebutnya murid. Ya, murid. Kalau di dalam kitab disebut wal muradu bihi, yang diinginkan oleh musannif atau muallif. Jadi murid orang yang berkeinginan. Ketika Al-Quran menanya kepada Nabi Allah Ibrahim, fa aina tadhhabun? Mau kemana kamu pergi wahai Nabi Allah Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku, baru dikasih hidayah. Jadi orang kalau yang mau dapat hidayah, dia pergi dulu, berangkat. Makanya kalau kata hadis Nabi disebut man salaka, barang siapa yang salaka apa? Yang keluar dari rumahnya menuju majlis, ke masjid, ke sekolah, yaltamisu fihi ilman. Kalau udah menyentuh, atau riwayat lain mengatakan yatlubuhu fihi ilman, menuntut ilmu. Apa ketika udah menuntut ilmu? Jalan sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan gampangin dia jalan ke surga. Jadi kalau kita ini mau nyari gampang mau ke surga, ya dia menuntut ilmu. Kata siapa itu? Kata Nabi. Ya. Kalau kata Al-Quran tadi, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan menuju Tuhanku dan nanti Tuhanku akan memberikan hidayah. Jalan dulu baru dapat hidayah. Berangkat dulu nuntut ilmu, baru Allah gampangin ke surga. Jadi jangan doa minta masuk surga tapi kan nuntut ilmu. Ya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Luqman disebutin. Apa tuh? Saya lupa depannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andaikan ini ayat depannya dulu, makanya saya kalau di tengah-tengah suka lupa. Andaikan orang tua kamu berusaha untuk menjadikan kamu itu supaya kafir. Ini cerita zaman-zaman dulu, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, zaman Mus'ab bin Umar. Orang tua ini gak setuju kalau anaknya itu ikut Nabi. Oh gimana Rasulullah? Ini satu sisi suruh taat sama orang tua, satu sisi ada harus ikuti engkau ya Rasulullah. Ayat Al-Quran turun, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Andaikan orang tua kamu itu berusaha mungkin untuk menjadikan kamu tusyrik, mensekutukan Allah tanpa kamu ketahui, fala tuti'huma. Tak boleh diturutin orang tuanya karena mengajakkan kejelekan. Tapi
wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temenin di dunia secara baik-baik. Wasahib, sahib artinya apa? Teman. Jadi kalau kita punya teman ngaco, beda ngomonginnya sama yang bukan teman. Nanti janganlah ngomongnya agak lembut pasti sama teman. Tapi kalau orang lain belum tentu. Nah ini orang tua kalau sudah melampaui batas, andaikan dia tidak nggak sama keyakinannya, kata Al-Quran nggak boleh bentak. Ya, andaikan orang tua bermaksiat, kita punya orang tua nih, nah untuk belajar isyuk, semoga saya nggak ada. Bermaksiat segala macam itu nggak boleh kita marah-marahin. Al-Quran yang ngajar wasahibhuma, temenin tetap disahibin. Fid dunya ma'rufa, ditaukid lagi. Secara baik-baik, nggak boleh dibentak, nggak boleh ini, nggak boleh ini doang kan. Terus apa kalimat berikutnya? Kan berhenti tuh, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang berjalan menujuku. Ikutin, makanya ikutin, temenin sama teman orang-orang yang baik di antara kita. Antum kalau teman sama orang yang baik bakal nular. Antum kalau kecondet beli minyak wangi, antum duduk di situ dia lagi ini minyak wangi, pasti sisanya itu dicepretin gitu. Ente duduknya sebelah tukang minyak wangi, lagi tak apa, apalagi yang tukang minyak wangi temen. Tapi kalau ente bergaul sama orang yang tukang pukul besi, yang asapnya kemana-mana, atau kalau zaman sekarang mungkin perokok, itu kena ininya. Teman juga begitu. Rasulullah seakan-akan ingin menggambarkan ada al-barakah, ada la'nah. Begitu kalau teman yang mendatangkan musibah, perbuatan jelek mulu, niatnya kalau kata Habib Abdullah bin Al-Wirada, kalau ente mau deketin, faktor kalau bisa. Kalau enggak, ente tinggalin. Enggak ada manfaatnya. Oh itu nggak dakwah dong. Ya coba ada sekuat apa. Kalau kira-kira nggak ada perubahan, nggak usah dipaksa. Nabi aja diingetin sama Allah. Ya. Nabi diingetin sama Allah. Fadzakir innama anta fadzakir. Ente ingetin, itu cuma ngasih ingetin doang. Lasta alaihim bimusaitir. Ente nggak bisa menguasai dia supaya beriman sama kami. Oh, kayaknya bebel. Tinggal. Oh kayaknya diajak ngomong dijawab dulu. Oh nggak bisa kayak tinggal. Kenapa jadi pegel gitu? Tinggal, nggak usah. Nabi aja nggak boleh. Nanti nggak usah maksa. Kalau paman sya'a fal yu'min, paman sya'a fal yakfur. Dia kalau mau beriman faktor nggak kufur, nanti nggak usah pusing sama dia. Di surah Al-Kahfi dikatakan fala'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Itu di surat lain. Nanti jangan sampai pusing sampai mikirin orang supaya beriman. Nggak usah. Tinggal. Nah begitu juga kita nih ta'lim ini berjalan menuju Allah, berjalan menuju Allah kata kitab namanya Sulukil Muluk ila Malikil Muluk. Itu ditulis oleh siapa itu? Abdul Razzaq Al-Kubra, Najmuddin Al-Kubra. Dia bilang perjalanan itu ada beberapa. Ada yang bersifat ikhtiari, ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya qahri atau ittirari, terpaksa, mau tidak mau, suka atau mau suka, aja begitu. Kapan itu perjalanan? Itu perjalanan menuju di rahim ibu kita. Kita ada di sulbi ayah kita, di rahim ibu kita. Itu mau nggak mau kita harus jalan, harus ikutin sampai ke dunia, sampai ke alam barzakh. Itu namanya safar ikhtiyari, safar ittirari. Perjalanan mau tidak mau, suka atau nggak suka. Tapi ada perjalanan yang namanya ikhtiyari, perjalanan yang kita milih. Ente mau tobat, ya ente pilih ente mau tobat nggak? Kalau enggak apa-apa. Itu namanya pilihan. Nah perjalanan yang pilihan itu harus kita dahulukan sebelum ada perjalanan ittirari, sebelum ada perjalanan terpaksa. Makanya di bulan Ramadan
menyambut bulan Ramadan karena judulnya apa tuh, ziarah. Kita ziarah kubur ke saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita. Emang selain di bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Tapi untuk menyambut bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita minta maaf semua dan kita silaturahmi dengan semuanya, baik yang hayyan atau mayitan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ini Nabi mengajarkan kepada kita begitu. Makanya ada tradisi-tradisi kita disebutnya kalau di daerah Jawa itu nyadran. Ya, kalau di Sunda nadran. Ya nggak tahu tuh, itu di buku-buku tentang kebudayaan ada tradisi yang biasa kalau lagi mau bulan puasa pada ziarah, pada naruh kembang. Nah, ini apa itu zaman dulu mundu fatratin tawilah ilal an, dari zaman dulu sampai sekarang nggak masalah. Nah, mungkin datang sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa oh itu nggak boleh, nggak masalah. Ya kalau dia memang nggak boleh, dia aja yang nggak boleh. Kita nggak usah pusing. Akhirnya kita mikirin, toh nggak boleh gimana nih? Antum tahu nggak setiap bulan puasa itu seperti biasa ada nanti sampah daur ulang namanya. Itu nanti di WA ada di grup hari ini, anak bosan ditanya ini. Itu akhirnya gimana sih puasa boleh? Kayak pertanyaan kemarin itu dijawab gitu. Jadi aku nggak pusingin kalau dia kelompok mereka itu yang nggak ziarah kubur, nggak usah pakai baca itu. Ya udah dia nggak ngamalin nggak apa-apa, yang penting kita nggak ngamalin juga kontrol. Itu namanya yang diajarkan oleh para nabi. Jadi ziarah-ziarah itu ada 3, ada 4 deh. Ada ziarah dari orang alim ke orang alim, ada ziarah orang alim ke awam, ada yang awam ke alim, ada awam ke awam. Pusing nggak? Enggak ya? Enggak. Gampang tuh mah. Sekarang dari yang alim ke alim, ziarah. Itu seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nabi aja itu ziarah ke tempat orang-orang yang alim ke alim juga. Kapan? Waktu lagi Isra dan Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj itu naik buruk sama Jibril. Kemudian mampir ke makam para anbiya, sholat di samping-sampingnya. Dan kalau kita baca seluruh perjalanan Isra dan Mi'raj, pasti peristiwa itu ada. Datang, sholat di sampingnya, turun dari buruk. Akhirnya diajarkan adab tuh. Artinya kalau mau ziarah dia turun dari kendaraan dan kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, di samping kalau di sampingnya itu sholat apa aja, sholat apa aja. Ya, sholat penghormatan di situ namanya sholat tahiyat. Nggak ada namanya. Zaman Nabi dulu nggak ada namanya. Karena yang namain itu bukan Nabi, para ulama. Dulu Nabi datang ke rumah Anas bin Malik, datang segala macam. Ditanya Anas, kamar itu mana? Ini suruh sholat. Lagi sholat, udah sholat 2 rakaat. Selesai, sahabat melihat semua. Nah di akhir semua ulama dan ketika bahasa di situ, mereka tugas yang namain. Nabi waktu itu sholat tempat Anas bin Malik. Sholat apa ya? Dinamain tuh sholat tahiyatul bait. Menghormati rumah, yang penting ada bahasa Arabnya. Tahiyat menghormati bait rumah. Datang ke masjid, menghormati masjid. Nabi sholat. Ulama-ulama namain sholat tahiyatul masjid. Pernah Nabi diundang makan, habis diundang makan Nabi sholat. Ulama bingung namain. Sholat apa nih? Ya gitu biasa. Jadi tugas zaman Nabi belum ada namanya tuh. Zaman Nabi nggak ada syurutul wudu, Nabi ngajarin gitu. Arkanus sholat, enggak. Nabi sholat, ulama yang bikin rumusan-rumusannya. Nah sama, begitu juga ketika Nabi itu sholat apa namanya? Sholat apa aja? Sholat sunnah. Sholat sunnah begitu ziarah. Nah, dialami juga waktu Nabi lagi mengalami Fatimah binti Asad. Ya, istrinya Abdul Muttalib datang
istrinya Abu Talib. Datang waktu hijrah ke Madinah, wafat. Nabi kemudian ziarah di situ. Nabi turun sampai ke bawah, bahkan Nabi sampai tidur meluk itu karena ibu angkatnya. Belum lagi dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tiap hari datengin makam Sayyidina Hamzah. Di mana? Di Uhud. Ada Mus'ab bin Umar, ada Hanzalah ibn Hanzalah, ada Sayyidina Hamzah. Datengin itu. Habis setiap datang di situ, Nabi tidak melarang sama sekali. Bahkan yahutsu 'alaiha. Bahkan Nabi ngajurin dia datang. Ya. Belum lagi terus dialami itu Sayyidah Fatimah. Itu kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mensifati Sayyidah Fatimah apa? Ashbaha bi Rasulillahi mantiqan wa wajhan wa khuluqan. Sayyidah Fatimah itu persis Nabi. Cara jalannya, cara berbicaranya, wajahnya itu hampir mirip-mirip Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kalau datang Sayyidah Fatimah, dia diri yang hatu masruran. Dia dicium tangannya, kadang dicium keningnya. Apa kata Rasulullah? Setiap aku rindu surga, aku menciummu, wahai Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, haura insiyah, bidadarinya manusia. Yang mana kalau Ali bin Abi Thalib tanya, kaifa haluki ya haura insiyah? Bagaimana kamu, wahai bidadari manusia? Kata Sayyidina Ali. Tebak jawaban Sayyidah Fatimah apa? Seorang istri kepada suami. Ana bi khairin ma dumta bi khair. Ana selalu sehat selama ente sehat. Ringkas, jelas, singkat, padat, dan tak kepikir begitu. Ana sehat selama ente sehat. Itu enak ngomong itu. Jadi itu setiap pulang Sayyidina Ali itu keluar dari rumah, nunggu. Sayyidah Fatimah selalu nunggu di depan pintu dan selalu berseri-seri. Dan itu jadi begitu miripnya Rasulullah, sampai-sampai semua apa yang diperlakukan oleh Sayyidah Fatimah nggak keluar dari ajaran Nabi. Inilah yang sampai Al-Quran mengatakan di surah Al-Ahzab 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ahlul bait ini Sayyidah Fatimah termasuk orang yang disucikan sesuci-sucinya dan menghilangkan kesalahan sedikit pun nggak ada. Makanya disebut ma'sumah. Dia terjaga dari kesalahan. Nah, Sayyidah Fatimah itu ziarah ini segala macam, masa dia salah? Kita harus mengikuti tradisi para yang ajarkan semua. Ulama Nabi di situ disebutin wa yutabi'ul Imam Syafi'i. Diikuti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berkunjung ke makam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Nu'man datang ya azan. Oh belum nunggu. Wah, ntar dikit lagi. Iya benar, ntar jam 9:30 deh. Enggak, 9:30 pulang. Iya. 9:30 enggak ini belum selesai kan. Imam Syafi'i berkunjung ke makam Imam Abu Hanifah. Ya. Dan taat sama gurunya itu beda pendapat. Nah, kenapa beda pendapat? Bahkan Imam Syafi'i yang berfatwa kalau umpama salat subuh harus ada qunut, tapi setiap salat di makam Imam Abu Hanifah di Kufah nggak pernah pakai qunut. Ihtiraman bi ara'ihi di kitabnya sebutnya. Dia menghormati pendapatnya. Ini kita diajarin bahwa kita walaupun ada teman, saudara, ponakan, nisan, mantu, mertua, besan, andai kata berbeda paham, jangan musuh-musuhan. Ini diajarin bagaimana Imam Syafi'i sama-sama alim. Imam Syafi'i alim, Abu Hanifah alim. Dihormati. Bahkan setiap mau wudu, dia minta di depan bajunya Imam Abu Hanifah. Wudu. Ini kita ikutin Imam Syafi'i. Kalau nggak ikutin Imam Syafi'i, Imam Samudra, teboh mulu deh. Apa Imam Mas'alifin? Ya ini udah. Nah ini makanya kita lihat
Jangan apa-apa kita udah cabar cibiran. Jangan ikutin. Kalau umpama dia banggain gurunya, wah guru saya begini. Nah, Masya Allah. Nah, amalnya susah aja sih. Oh, cakep itu. Masya Allah, pas. Benar. Itu udah. Ada begitu. Atau percaya ada begitu. Ada saudara kita yang kebetulan beda sama kita cara memahaminya. Ada iyahin, bahkan ada kadang-kadang ada barangnya dengan pendapat Abi Umar bin Habib. Sama tuh. Kemarin Abi Umar bin Habib ngomong, nantalik fima tafakna, wala nantalik fima ikhtalafna. Kita mulai apa yang sama, jangan mulai apa yang beda. Di baru duduk, Assalamualaikum. Ngomong-ngomong tahlil gimana gitu tadi? Baru duduk. Nggak boleh dulu, Assalamualaikum. Gimana masih kudut nih? Udah nyari-nyari. Jangan ngomongin tentang Palestina, pasti sama terus semua. Ngomongin tentang adab, tentang akhlak. Barang. Itu Imam Syafi'i itu. Kita belajar adab dari situ. Dia menghormati. Bagaimana Imam Malik menghormati juga. Ahmad bin Hanbal menghormati Imam Malik. Ya, terus. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik menghormati gurunya juga Sayyidina Ja'far As-Sadiq dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ilmu sampai ini sampai ini kita ada di samping itu kita juga berziarah dari yang awam ke alim. Minta apa? Syafaat, tawasul. Tawasul boleh enggak? Boleh banget. Ya, berkali-kali Sayyidina Umar itu tawasul dengan Abbas, paman Nabi, waktu minta hujan. Bagaimana ketika Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, lamma asaba Adamu khati'ah. Nabi Adam mengalami kekeliruan. Dia disingkirkan dari surga. Dia berdoa kepada Allah, dia angkat kepada ke langit. Apa dia doanya? Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad illa ghafartani. Dengan perantara Nabi Muhammad dan keluarganya, ampuni aku ya Allah. Itu syafaat. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya syafaat. Boleh nggak langsung ke Allah? Fadhal. Tetapi Allah mengajarkan bagaimana kita ini bertawassul kepada Allah melalui orang-orang yang disucikan. Ya. Apa itu surat? Apa itu? Disebutin ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahim. Kalau kamu mengalami kekeliruan, kesalahan, datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini nggak dalam bentuk jasad tapi ruh. Fastaghfirullah, diminta ampun sama Allah dan Nabi mengampuni. Disitulah Allah akan mengampuni juga. Ya. Jadi Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi ini sudah nggak bisa lagi. Nabi Muhammad ini tetap masih hidup ketika Al-Quran mengatakan. Anak pernah dah ngomong begitu. Muhammad itu sudah meninggal, jadi nggak bisa lagi. Anda mau nanya, ente punya guru kira-kira fisabilillah atau enggak? Oh iya, masa dibilang fisabilillah, dia punya guru nih. Ente punya guru nih yang top. Kira-kira fisabilillah enggak dakwahnya? Oh iya, cakep. Coba ayat Al-Quran bilang fisabilillah. Ya? La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kau orang mengira orang yang berjalan di jalan Allah itu amwatan, dia dalam keadaan mati, nggak hidup lagi. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia bahkan hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki. Oh iya, ada. Kira-kira kalau guru ente fisabilillah, Nabi Muhammad fisabilillah apa enggak? Kali aja dibilang kagak. Kita selepet dia. Ketopan gurunya. Oh iya dong. Nah itu ayat Al-Quran bilang amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan Al-Quran juga mengajarkan bagaimana kita cara mendoakan orang-orang yang udah wafat. Apa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Didoain dia dulu. Waktu sebagian teman kita bilang bahwa mendoakan mayit itu nggak sampai, anak sampai tanya sama dia, wah ini gimana nih, mungkin sampai. Coba anda mau nanya, ente ngaji nggak tadi? Ente tahu sholat jenazah nggak? Tahu. Pertama apa?
takbir. Yang kedua, pertama Al-Fatihah. Yang kedua, selawat. Yang ketiga, baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wahdi lahu. Artinya apa? Ampunin orang. Itu sholat. Sholat itu tidak ampunin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wahdi lahu. Sholat jenazah. Itu ngapain dibaca? Nyampe gitu? Nyampe lah. Oke, artinya nyampe. Curang berarti. Ya. Nah itu. Nah yang berikutnya antara alim dengan awam. Terakhir. Yang alim dengan awam itu harus. Ya. Karena suatu saat orang-orang ini ada kitab nama kitab Sayyid Ismail bin Hasan Al-Hasani. Nafasul Rahman, ada satu kitab ini bagus. Jadi kitab itu disebutin ceritanya bahwa orang alim ini didatengin oleh sahabat, ya, oleh sahabat dalam mimpi dia suruh ziarah. Lagi di ziarah, tolong katanya nanti di saat ziarah ente lihat pojok kanan kiri segala macam lihat ada satu kebun indah. Didatengin situ, indah. Ternyata di situ ada orang lagi duduk di singgasana yang indah, lagi dikipasin sama orang-orang tertentu. Tidak betul. Tapi di saat lagi enak-enaknya itu, suatu saat datang lebah. Jadi kalau mungkin antum pernah dengar tuh, datang lebah, tiba-tiba dia menjulurkan lidahnya dan lebah itu masuk ke lidahnya, disengat, pingsan. Kalau dibangun lagi. Begitu, lihat lagi, begitu lagi. Dalam beberapa menit, begitu lagi. Akhirnya ditanya suatu saat, ente kenapa lagi begini? Dia bilang, jujur ana ini orang baik. Ana baik, ana sholat tak pernah tinggal, nuntut ilmu rajin, apa segala. Enggak macam-macam. Cuman suatu saat ana, waktu mau melamar satu gadis, perempuan, itu keluarganya nolak. Anda kesel. Perbuatannya cuma satu doang. Anda bilangin sama orang-orang bahwa perempuan yang Anda lamar ini, Anda nggak fitnah zina, enggak. Bahwa yang Anda lamar ini perempuan ternyata udah nikah. Akhirnya berita itu kesebar sampai ke penduduk-penduduk kampung, sehingga orang kalau mau melamar nggak jadi. Oh, udah nikah, jangan itu udah nikah. Kata fulan udah nikah. Sampai akhirnya dia enggak, sampai sekarang belum nikah. Nah, setiap dia nangis, Allah mengirimkan lebahnya. Dia antuk, kita punya lidah. Akhirnya ada bermohon, kata malaikat, ente nggak mungkin bakal azab ente ini nggak mungkin berhenti, kecuali sampai perempuan ini memaafkan. Ada bingung, ada meninggal. Kebetulan waktu itu malaikat mempersilakan Anda untuk bertawasul kepada Nabi dan keluarganya. Maka aku didatangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, nanti kelak aku akan datangkan mimpi. Kebetulan ada orang ikut tarekat yang jalurnya ke Anda semua. Anda datengin satu orang yang luar biasa, Masya Allah. Dan dia doang yang bisa Anda datengin. Insya Allah Anda titipkan amanat ke dia. Datang ke tempat itu. Dan akhirnya tolong antum yang kedua, kata Anda minta maaf atas nama Anda. Yang kedua, kalau bisa carikan di perempuan jodohnya. Sampai di ini dia bangun dan orang alim itu bercerita kepada murid-muridnya. Mungkin di antara kita bilang, itu kok mimpi dalil ini nggak ada. Itu derajatnya gimana, sahih apa kagak, maudhu apa. Ada bilang kalau Anda pribadi, kalau selama yang bercerita ini orang alim, Anda percaya. Kecuali yang cerita teman kita ya, tukang kopi. Ngomong di kopi segala macam, belum apa-apa udah bohong lagi. Enggak. Ini orang yang lidahnya nih baik, kitab juga tebal. Dan andai kata bohong pun andai kata. Yang kedua, yang pertama yang rangkum dia. Yang kedua, ini mengandung unsur kebaikan, pas. Cerita-cerita ini kalau di dalam Al-Quran itu sama. Ya, tentang alam malakut, alam nasud. Nanti itu pas sudah semuanya. Akhirnya itu seperti itu. Nah yang terakhir adalah kalau kita datang ke makam, jangan lupa sebagian kata Imam Al-Baijuri, taburkan kembang. Kalau nggak kembang itu air mawar.
Kalau kata Al-Imam Subki, Imam Mawar itu kagak, air mawar itu tidak mubazir, karena malaikat itu senang bau-bau yang harum. Dia pakai air mawar. Kalau itu pakai kembang. Karena Nabi waktu itu pernah mendoakan orang yang kedua itu diazab, ada yang satu diazab karena kurang rapi cara istinjanya di saat buang air kecil. Katanya kita ini belajar fikih, belajar taklim ngaji, ini pentingnya nih. Jadi di saat istinja dia kurang rapi karena dia nggak tahu hukum. Nggak tahu hukumnya karena dia nggak ngaji. Beda lagi kalau dia teledornya, kalau dia lupa, itu masih dimaafu. Antum teledor, lupa sama bab, ya kagak kena. Atau kenapa? Barangkali dia lupa, atau babnya belum sampai, atau dia belum paham. Yang penting tadi, salahkannya dulu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Nah yang kedua, satu lagi dosanya apa ya? Dia masyian bin namimah. Dia pergi kemana-mana suka nyebarin ini aja, benci. Namimah itu apa ya? Adu domba. Atau dia ngomongin, dia mampir rumah orang, lihat banget atau rumah ini atau rumah itu pengen ngomong. Ada pengen rumah jisak nih, ada pengen ngomongin ini, entahlah. Betul, dia ada nggak? Ada berita seru nih. Datang ngomongin, itu namimah namanya. Masya'un bin namim, pergi kemana-mana fitnahin orang. Yang satu lagi merasa sombong. Paman nih, anda bangun subuh, anda bangun malam, keluar dari masjid, lihat lampu rumah orang masih terang, belum sholat gitu. Gue yakin nih, sholat subuh. Ukurannya terasnya masih nyala, belum dimatiin. Heran orang sini, belum apa-apa nih. Nah itu nggak boleh tuh. Nah itu kena azab tuh hati-hati. Makanya Nabi langsung ambil 2 pohon jaridah. Jaridah itu bukan koran. 2 batang pohon ditaruh yang satu, taruh yang ini. Kata Nabi selama ini masih basah, dia akan tidak diazab sama Allah. Makanya ada tradisi juga kasih kembang. Kalau kata Muhammad bin Abdul Wahab, yang ini yang pahamnya agak keras, dia bilang nggak boleh begitu, gitu seakan-akan nuduh orang nih yang lagi meninggal, seakan-akan berbuat jahat atau segala macam, kata beliau. Tapi kalau kata Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam Syafi'i, lah pakai gitu kan nggak masalah. Jadi kita pakai yang buat kehati-hatian, nggak masalah. Karena barangkali kita nggak tahu ada beberapa perbuatan yang khawatir bukan suudzon. Jangan sampai dia itu bisa meringankan dari hal-hal yang kita hindari. Bukan suudzon. Dan setiap manusia mahalul khata' wa nisyan, ada salah, ada lupa. Dan dengan itu bisa diringankan azab. Bunga, kembang aja yang ditasbih, yang Al-Quran mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh, dia bisa bertasbih meringankan azab. Itu bunga-bunga, apalagi ibnu Adam, apalagi manusia yang belajar dari laqad karramna Bani Adam, apalagi manusia yang lebih mulia. Tasbihnya bermanfaat, tahlilnya bermanfaat, takbirnya bermanfaat buat mendoakan orang-orang yang lagi di makam, di kuburan. Makanya kita sebelum Ramadan, antum datang ke keluarga, sanak famili, ziarah tabur kembang, segala macam, baca Al-Fatihah. Kalau umpama anak sudah hafal Al-Quran, anda suka bawa ke makam, saya bilang nih supaya sudah hafal Quran, sudah ini bagian juz ini aja, yang satu ini anak anda udah khatam doang, kalau ini bukan hafal, khatam Quran, ada kemarin baru ini, ngadu aja. Itu tanda cinta, at-tahadduts. Makanya Sayyidina Umar tanya, ente kok ngajak ngomong mayit sih ya Rasulullah? Nabi langsung nanya ke Sayyidina Umar, amma sami'tum, masa ente kagak dengar? Jadi Nabi dengar, jadi kita ini semua dengar. Cuma waktu itu Sayyidina Umar nggak dengar, akhirnya nanya ke Nabi. Artinya apa? Bahwa mayit yang ada di dalam kubur ini dengar apa yang kita selama ini bicarakan. Kita mau at-tahadduts anhu, bicara, laporan. Alhamdulillah ini besar, ini
minta kita dan sama-sama keluarga mendoakan semua yang dimakan. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita tutup ya pengajian atau selama ini kita mempersiapkan bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan kita juga qiyamul lail, ada beberapa tarawih yang harus kita laksanakan. Semoga kita termasuk orang yang qaimin, shaimin, orang yang kuat laksanakan sampai di akhir Ramadan dan sampai bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al aqibat amrina kulliha khaira wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.